여러분 아시다시피 이 다윗은 골리앗을 단번에 해결합니다. And just as you know, David, he solves Goliath in just one 잘 way. 알고 있는 내용입니다. And something that you already know very well. 아는 게 중요한 게 아니고 우리가 이 응답을 받아야 돼요. But knowing this is not the issue. We have to receive this answer. 우리 신자가 하나님의 능력을 누리지 못하고 전하지 못한다면 가장 큰 범죄가 되는 거예요. And as believers of God, if we're not able to enjoy this blessing and authority upright and also relay it, that is the greatest crime. 다윗은 얼마나 힘이 있었냐. 골리앗을 쉽게 이겼습니다. David had so much strength that he easily overcame. 먼저 알아야 될 게 세 가지가 있어요. There are three things that we must know first. 왜 우리는 렘너 대회를 하는가? Why are we having this World Remnant Conference? 사무엘이라고 하는 지도자가 다윗에게 큰 언약을 주고부터 시작이 된 겁니다. This began after Samuel, the leader, gave this covenant to David. 이 언약을 잡은 다윗은 여호와의 신에 크게 감동되는 아주 300% 능력을 준비한 겁니다. And David, who received this covenant, it says that the Spirit of the Lord greatly moved upon him. He received this as a 300%. 반드시 가져다 주고 반드시 정표를 받아오너라. Take this to your brothers and bring back a token. 지도자, 부모님, 자신에게 어마어마한 시작이 되는 겁니다. So it was a great beginning, or start from the leader, from his father and himself. 그게 첫 번째 이유입니다. That is the 그렇죠? very first reason. 우리가 두 번 다시 능력 없는 교회를 문 닫는 세계교회 문 닫는 렘넌트를 키우면 안 돼요. This is the reason we cannot raise up remnants who do not know this reason that will continue to close the doors of the churches and the world. 그래서 우리는 기도를 모아서 렘넌트를 키우는 겁니다. And that's why we're gathering together inside of prayer, raising up the remnants. 왜 렘넌트가 300% 준비가 돼야 되느냐? Why must the remnants be prepared 300%? 여호와의 신에 크게 감동되니라. Because he was greatly moved by the Spirit of the 이 Lord. 힘이 있어야 돼요. You need to have this power. Officials 현장 and gain 100%. their trust. He was 100% 이게 바로 of the 미래로 field. 가는 길입니다. That was a pathway to go into the field. 그다음 또 하나 이유 있습니다. Another reason, 시간표. time schedule. 누림, 기다림, 도전입니다. It is to enjoy, to wait, and to 반드시 challenge. 때가 와요. Because absolutely the time will come. 이 힘을 렘넌트들이 가져가죠. This is a strength that our remnants must possess and go with. 첫째입니다. Number one, 어떻게 가져갔냐? how can you go with this? 세상 나가기 전에 개인의 절대 망대를 세워라. You must remember this. Before going out to the world, you must establish inside of yourself an absolute partisan. 전 세계 렘넌트 메시지 놓치지 말아요. Worldwide remnants, do not lose hold of the message. 어느 현장이든지 메시지 놓치지 마라. Do not lose hold of the message, no matter what kind of. 악신이 떠나갈 만큼요 찬양의 사람이었어. He was a person of praise to the point that even 대제사장 사무엘이 찾아와서 걱정 안 해도 됩니다. 다윗에게 미래와 확실한 언약을 전달합니다. the high priest came to Samuel, and David didn't have to worry about his future because he gave him the sure and the accurate covenant. 이날 이후로 다윗은 성령에 크게 감동되니라. From that day forth, the Spirit of the Lord greatly came upon him. 여러분들에게 이 능력의 막내가 먼저 생겨야 그거 가지고 세상을 나가는 The power of the partisan must be raised inside of you so that you go out to the field and save 그 them. 힘을 지금 길러라. And so that power you have to muster right now. 두 Remember this. 번째입니다. Number two, 세상 살리는 흑암 이기는 현장 능력 현장의 망대를 가져가라. go with the partisan of the field to save darkness in this world. 절대 흔들릴 필요 없습니다. 아무리 어려움 와도 이 현장 살리는 망대를 가지고 가는 No 거예요. matter what kind of hardship come, do not shake. Go out there with the partisan of the field to save it. 16절에 보니까 40일 동안 조롱을 한 거예요. And so in verse 16 it says that 40 days he came to mock the Israelites. 반드시 가져다 주고 정표 받아 놓으라. And his father said, absolutely take this to them and bring back a 이게 token. 우리가 해야 되는 렘넌트 줘야 되는 교육입니다. 렘넌트는 중요한 것을 볼 수 있도록 만들어요. This is the education that we must give to our remnants. They must be able to see the important things. 하나님의 능력을 볼 수 있도록 To see the power of God. 만들어줘야 돼요. We have to help them see that. 이게 우리의 사명입니다. This is our mission. 다윗이 골리앗과 싸워야 되는 이유를 알고 있다. 이게. He already knew the reason why he had to fight against Goliath. Important. 45절에 48절까지 나와요. We see this in verse 45 to 48. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 왔지만은 나는 네가
모욕하는 여호와의 이름으로 왔다. You come against me with swords, spears, and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of Israel, whom you have despised. 여호와가 참 하나님심을 증명하겠다. And I will show you that He is the one. 생명과 구원은 칼에 있지 않고 여호와의 손에 있음을 증명하겠다. He says, I will prove to you that life and salvation is not in the sphere or any kind of stone or knives, but also in the hands of God. 이게 렘넌트입니다. That's tremendous. That is a remnant. 우리는 렘넌트에게 흑암 이기는 힘을 길러줘야 됩니다. We must help equip this power to go against darkness to our remnants. 세 번째입니다. Number 3. 완전히 하나님이 준비해 놓으신 미래 망대를 가진 겁니다. He already equipped and already possessed the partisan of the future that God had prepared. 이때부터 다윗에게는 많은 응답이 옵니다만은 고난이 오기 It 시작했어요. was from this point on that many answers come to David. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없습니다. The Lord is my shepherd, I shall not want. 내가 여호와의 집에 영원히 거할 겁니다. And I will dwell in the house of the Lord forever. 다윗은 완전히 승리했어요. And so David, he was completely 전국에 나라를 지키고 기도할 수 있는 망대 천군대를 세웠어요. he raised up 1,000 partisans to protect. 세계를 살릴 성전을 짓자. Let's raise up a holy temple to really save 이 this 준비를 world. 완전히 한 겁니다. And so he made those complete preparations. 여호와께서 다윗의 마음만 보고도 그랬습니다. And so even by looking at the heart of David, 우리는 렘넌트에게 하든 못하든 올바른 언약을 잡도록 도와줘야 돼요. whether we're able to do this or not, we have to help our remnants to hold on to the accurate covenant. 자, 결론을 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 다윗은 어린 시절에 가졌던 믿음 이게 중요했습니다. The faith that David had when he was very young, this is very important. 청년 시절에 어려움을 많이 당했습니다. And during his young adult years, he goes through 똑같았어요. many sufferings. It was the same. 이 다윗의 믿음은 똑같았어요. The faith of David was all. 더 중요한 거는 노년에도 똑같았어요. And what's more important than that is later in his senior year. 오늘 우리는 결단해야 됩니다. But today we have to make a resolution. 나도 하나님의 보호자의 시간표를 누리고 그 망대를 세워야 되겠다. I too will enjoy the time schedule. 아브라함이 그렇게 몸부림치다가 결단 내렸어요. Abraham, he trembled so much and suffered, and then he made that 단을 resolution. 쌓기를 시작했어요. He started to raise up an altar. 마른 뼈다귀에 된데 살 수 있겠냐? Israel, that these completely dead, dry bones, can it be revived? 여호와께서 하실 수 있습니다. But yet he says, the Lord God, you can 말씀을 떼어내라. go and prophesy my word. 나는 능력이 없기 때문에 나는 24, 25 영원이라는 언약으로 기도해야 돼. I know I have no power, so I pray 24, 25 and eternity. 우리가 신앙생활 하는 중에, 이 땅에 사는 중에 가장 중요한 것은 모든 일 속에 하나님 뜻이 뭔가를 찾아내는 겁니다. 하나님 뜻을 분별하는 삶이다. 로마서의 시작을 보면 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다 그랬죠. 예수 믿는 순간 말씀대로 살려는 성향이 생겨버렸어요. 내 뜻이 아니고 하나님의 뜻. 내 입장을 가지고 믿는 믿음은 100% 믿는 믿음이 아닙니다. 그러면 100% 믿어야 돼요. 그 말은 내 입장이 아니고 하나님의 입장에서 믿어야 돼요. 사단도 말씀을 잘 알아요. 우리보다 잘 알아. 근데 말씀에 통달한 사단이 말씀에 동의하지 않습니다. 자꾸 우리의 체질은 말씀에 동의 안 하는 방향으로, 그리고 말씀의 통치를 거부하는 방향으로 체질화되어 있어요. 근데 그거를 사단의 망대다 이렇게 표현한 겁니다. 이걸 바꿔야 돼요. 하나님의 자녀답게 초창기 다라방 전도를 좀 살펴볼 필요가 있어요. 그 충격을 받다 보니까 복음을 어떻게 전하느냐? 충격의 전달. 인격이 안 되고 충격을 받아가지고 충격만 전달. 그게 13년 전도 사역을 한 바울의 사역. 그런데 우리가 원하는 것은 그런 단순한 전도가 아닙니다. 하나님이 일으키는 전도운동.
내가 있는 교회와 내가 사는 지역과 선교를 위한 한 나라를 위해서 하나님이 이 현장을 위해서 나를 부르셨다는 분명한 결단, 그게 세워지면 진짜 응답이 시작된다. 진짜 역사가 시작된다. 그래서 시작은 뭡니까? 발견이요. 발견되어지면 생을 거는 거요. 결단. 그게 망대입니다. 하나님이 준비한 응답을 누리기 위한 여정을 가기 위해서 아주 중요한 시작이 뭡니까? 팀 구성. 이럴 때 하나님께서 주시는 게 만남입니다. 모든 사건과 환경이 하나님이 원하는 전도운동을 해갈 수 있는 대표적인 증거로 일어나는 거예요. 이정표다. 그래서 이게 하나님이 일으키는 성경적인 전도운동이에요. 기성세대가 무너지는 것은, 밤나무, 상수리나무가 배임을 당하는 것은 세상적인 체질 때문에 그래요. 근데 그 남은 것도 황폐해질 것이다. 올바른 전도운동할 제자를 남겨놨다. 그래서 이것을 이루는 길이 건축과 영적 건축이다. 올바른 교회가 세워지는 거 사단이 제일 싫어합니다. 그래서 임마누엘 울산교회 모든 가족들은 건축과 영적 건축에 올인. 그래서 저는 우리 교회 건축이 시대적인 기념비가 될 거다. 가장 중요한 응답의 길, 하나님의 뜻을 분별하는 삶. 모든 인간의 목적이 뭐냐? 하나님을 영화롭게 해라. 하나님께 영광을 돌려라. 너희 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산 제사로 드리라. 이렇게 얘기했어요. 그것이 너희가 드릴 영적 예배니라. 이렇게 표현했어요. 구원의 은혜에 감사함으로 압도되어서 드리는 전인격적인 우리의 삶, 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 복음 깨닫고 하나님 만난 게 제일 행복하고 기쁘다. 그 어떤 세상 조건이 이걸 앗아갈 수가 없다. 이 세대를 본받지 마라. 그럼 어떻게 됩니까? 하나님의 선하시고 온전하시고 기쁘신 뜻이 무엇이든지 분별하도록 해라. 그리스도 안에 있는 나, 그리스도 안에 있는 나의 것, 응사, 달란트 찾아야 돼. 그리스도 안에 있는 나의 현장 발견하면 뭐가 됩니까? 결단이 되는 거예요. 구원받았으면, 하나님을 기뻐하면 전도자의 삶이 나오게 돼 있어요. 그게 살아있는 믿음이다. 복음운동, 전도운동이 극한 핍박과 환난 가운데 있었는데 그걸 통해서 하나님은 정금 같은 응답을 주시는 거예요. 그래서 이를 위해서 우리를 부르셨다. 하나님의 은사와 부르심에는 후회가 없다. 변동도 없다. 이 몸된 교회를 온전케 하기 위해서 각 지체들에게 하나님이 은사를 주셨다. 지체의식입니다. 교회의 머리는 그리스도시고 너희는 교회의 몸이다. 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각해라. 본질은 조건, 형편, 사명보다도 본질은 그게 아니고 사랑입니다. 그 모임의 크기나 그 공동체의 분량에 맞는 하나님의 메시지를, 뜻을 전달하는 거예요. 그게 예언입니다. 다른 사람이 보지 못하는 그 현장이나 그 사람의 필요를 보는 걸 섬김의 은사라 그래요. 그리스도의 제자로 재생산하게 만들 수 있도록 우리가 심부름하는 역할을 하는 게 가르치는 은사예요. 위로의 은사 뭐냐?
복음을 통한 답을 주고 복음으로 격려하는 거예요. 구제는 어떻게 해야 되느냐? 계산 없이. 지도자는 어떻게 해야 됩니까? 부지런함으로. 일반적으로 지도자는 조금 게을러야 된대요. 절제하고 기다릴 줄 알고, 세워줄 줄도 알고 이렇게 해야 되거든. 긍휼을 베푸는 자, 즐거움으로 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 렘넌트를 향하여, 그 개인을 향하여 하나님이 준비하신 것을 찾도록 만드는 겁니다. 좋아하는 일을 하다가 찾는 거예요. 예수 그리스도 안에서 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻이 뭔가? 항상 기뻐하는 게 하나님의 뜻입니다. 그를 즐거워하고 기뻐하는 거예요. 쉬지 말고 기도해라. 모든 것을 협력해서 선을 이루시니 믿는 자에게 범사에 감사해라. 성령을 소멸치 말고 예언을 멸시치 마라. 하나님의 말씀대로 되니까 모든 것이. 모든 악은 모양이라도 버리라. 그분이 이루시리라. 믿어라. 이렇게 준비되어서 전 세계 교회 위기가 당하고 있는 이때에 올바른 교회, 올바른 성도, 올바른 신앙생활, 올바른 전도운동 회복의 정인으로 저와 여러분이 서게 되시길 바랍니다. 오늘 우리 선교 헌신 예배니까 24, 25 영원입니다. 今天是我们的宣教献身礼拜，所以题目是宣教24、25永远。 예, 모든 사람은 이 시간 속에 있기 때문입니다. 因为所有的人都在这个时间之中， 그래 오늘 이 시간 속에 있는 축복을 찾아내야 됩니다. 因此今天我们要找出这时间之中的祝福。 이거 아는 한 사람만 있어도 한 교회를 살릴 수 있습니다. 只要有一个知道这个的人，其他也是会救回整个教会， 그리고 한 지역 살렸습니다. 能够救活一个地区， 그 한 나라를 살렸어요. 救活了一个国家。 자, 이걸 아는 사람이 선교 전도를 왜 합니까? 知道这个人为什么要做传道宣教呢？ 사단의 망대를 완전히 무너뜨리고 하나님의 망대를 세우는 겁니다. 是完全推翻撒旦的望楼，要建起神的望楼。 쉽게 말하면 망대만 바꾸면 돼요. 简单来讲，只要改变这个望楼就行， 그러면 반드시 응답 오게 돼 있습니다. 那么一定会过来应允。 흑암 망대가 있으면 흑암이 올 수밖에 없죠. 如果有黑暗的望楼，只能够过来黑暗。 그래서 이걸 아는 사람에게 하나님은 숨겨두신 걸 주셨다 그러죠. 知道这些的人，神将隐藏的赐给他， 각인을 바꾸는 겁니다. 要改变刻印。 어제 금요일 저녁에 각인 치유 이랬습니다. 이걸 바꿔버려야 돼요. 上周五晚上讲到这个刻印治愈，对吧？要改变这个刻印改换。 그다음 뭐죠? 然后是什么呢？ 세계복음을 할 수 있는 DNA가 바뀌어야 돼요. 재창조를 찾는 겁니다. 要改换成能够做世界福音化的 DNA，要找出再创造。 분명히 새로운 피조물이 된다 했어요. 我们分明是新造的人了， 그러고 난 뒤에 미래를 바꾸는 겁니다. 之后呢，要改变未来。 여러분이 이 언약 가지고 있으면 렘넌트 어디 있냐 따라 하나님은 찾아가십니다. 其他人无法理解，但是各位只要持定这个约 ，remnant 在哪儿，神就去哪儿找你， 틀림없습니다. 这是千真万确的。 렘넌트 이 정도 축복받아야 됩니다. remnant 领受祝福，至少 우리 렘넌트가 어디 있냐 따라 하나님은 모든 것을 跟随我们 remnant 在哪里，神将一切推向哪里。领受出来， 숨겨진 축복을 받는 게 뭡니까? 要领受这个隐藏的祝福，究竟 근원적인 힘을 얻어야 돼요. 要得到根源性的力量， 여러분이 对吧？ 다른 사람이 있는 각인 바꾸는 힘을 얻어야 돼요. 要得到能够改变他 바꿔야 人 됩니다. 刻印的力量， 재창조의 힘을 얻어야 돼요. 要得到再创造的力量。什么呀？ 성교 24는 뭐냐? 宣教24是什么呢？ 여러분이 먼저 하나님 주시는 능력을 회복하는 겁니다. 你们首先恢复神所赐的能力。 성교 25는 뭐냐? 宣教25是什么 이거는 우리의 시간표 아닙니다. 25입니다. 这个不是我们的时间表，是25， 보좌 회복해야 돼요. 要恢复宝座。 예수님이 직접 설명했습니다. 耶稣亲自说明的。 선교 영혼은 뭐냐? 什么是宣教永远呢？ 그야말로 우리는 할 수 없으나
하나님이 예배는 영원한 것을 회복하는 겁니다. 也就是说，我们做不到，但是要恢复神所赐的永远。 분명히 영세전에 감추고도 걸 주겠다. 分明说了要将永古隐藏不言的赐给我们。 자, 이 선교 이사 능력을 어떻게 회복하느냐? 那么这宣教24的能力该怎么来恢复呢？ 초대 교회는 매일 정식기도한 게 나와요. 圣经里头 그렇죠 说，初代教会每天做了定时祷告。 저는 그 언약을 보고요. 매일 하는 기도 因此，我看着那个约，我做每天的祷告， 찾아냈습니다. 我找出来了每天的祷 힘 告， 얻으세요. 一定要得到力量。 저는 매시 5분 집중하는 게 있습니다. 我为什么讲这个呢？因为我每个小时都会集中5分钟， 운동, 호흡, 해답 찾는 거. 运动、呼吸，找出解答， 꼭 합니다. 一定做。 매시. 매사에 답을 얻어냅니다. 每件事上都得到答案， 이게 24입니다. 这个就是24。 저는 이게 그리스도께서 가르친 24라고 생각합니다. 我认为这就是基督教导的24， 매일 每天 하나님 주신 힘 얻어야죠. 要得到神所赐的力量， 매시 힘 얻어야지. 每个小时都得到 속지 力量 말아야 돼요. 绝对不要被骗。 매 사건 답을 얻어야 돼요. 每个事件上要得到答案，没有人能力量。 도대체 성교 25는 뭡니까? 那么宣教25究竟是什么呢？ 보호자. 宝座， 이 힘이란 말이요. 也就是得有这个力量才行。 하나님 나라의 일 神国的事 있게 되는 거예요. 就会有这个。 보호자는 뭡니까? 什么是宝座呀？ 창세기 1장 1절 13절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨다. 创世一章1到13节里头，神借着话语来创造的 그 ， 능력이요. 就是这个能力。 렘넌트를 세울 때 이사야 6장 1절 13절 보호자에 앉으신 주님께서 약속한 이사야에게 나타난 거죠. 建立 remnant 的时候，以赛亚书6章1到13节，神坐在宝座上的神向以赛亚应许。 부활하신 그리스도께서 계속 이 얘기했어요. 复活的主耶稣 그렇죠 基督不断的讲了这个， 세상 끝날까지 너와 함께하겠다. 我要常与你们同在，直到世界的末了。 보호자에 앉은 주께서 역사하셨다. 安坐在宝座上的主亲自来 그 做工了 그리스도께서 하나님의 나라 약속하셨어요. 这位基督亲自应许了神的国度， 기도 어떻게 해야 됩니까? 나라 임하도록 기도해라. 要祷告什么？让神的国度降临。 너는 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그래야만 모든 것을 다 주시리라고 기도해라. 你们要祷告，先求他的国和他的义，那么这一切都要加给你们。 40일 동안 하나님 나라와 그 일을 설명했대. 4天之久讲述了神的国和神国的事。 일이 뭡니까? 那什么是神国的事、啊？ 렘넌트 7명이 받은 응답. 그 일. 7个 remnant 蒙受的应允就是神国的事。 히브리서 11장 사람들이 받았던 응답. 그 일. 希伯来书11章的人物，他们所蒙受应允就是神。 영혼은 뭡니까? 那永远是什么呀？ 드디어 하나님은 여러분을 렘넌트 여러분과 여러분을 100% 인도하시게 되어 있습니다. 神一定会100%引导你们和 remnant 的。 또 가는 곳에 100% 준비해 두셨습니다. 你们所要去的地方100%都已经是神准备好 염려하지 了。 마세요. 因此绝对不 여러분 要 미래를 100% 준비했습니다. 你们的未来100%准备 이걸 好 보고 了。 뭐라 하냐? 我们把这个称为什么呢？ 300%. 300%， 이거는 영원한 것입니다. 这个是永远的， 이걸 후대들에게 남기는 기념비가 되는 겁니다. 这个会成为留存给后代的纪念碑， 영원히 남아야 되니까. 要永远长存。 이 한 명은 뭡니까? 那么这一个人是谁呢？ 하나님이 어떤 한 명을 원합니까? 神希望的是哪一样的一个人呢？ 어디에 있느냐? 이 속에 있는 겁니다. 说给我应允吧，那不行，你要在哪里？要在这个当中， 하나님의 능력 24 안에 要在神的能力 보호자의 中， 배경인 25 안에 要在宝座的背景25里， 영원 배경인 그 안에 있어요. 要在永远的背景。 누구와 만나고 있죠? 你在见什么样的人？见谁呢？ 정말 전도하는 사람과 만남이 있다면 여러분은 모든 걸 다 회복할 수 있습니다. 如果你真的能见到传道人的话，那所有的部分都会得到恢复， 꼭 있습니다. 一定有的。 한 교회면 됩니다. 所以只要是一个教会就行， 복음 아닙니다. 오직 복음. 不是福音，而是唯独福 그렇죠 音，对不对？ 기도 아니라네. 기도면 돼요. 오직 기도. 不是祷告，而是唯独祷告。 전도해야 된다. 아니죠. 오직 전도. 要传道啊，不是的，是唯独传 오직 道， 정인. 唯独者。 오직을 누리는 교회 하나만 있으면 세계 복음화는 됩니다. 只要有一个享受唯独的教会，那就可以做。 이번 주간에 큰 힘을 얻는 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝福大家这周大大。
다윗은 골리앗을 쉽게 이겼습니다. 다윗처럼 골리앗을 이기는 하나님의 능력을 아는 렘넌트, 300% 준비된 렘넌트, 시간표를 알고 누리고 기다리고 도전할 줄 아는 렘넌트를 키우게 하심을 감사드립니다. 렘넌트가 세상 나가기 전에 개인의 절대망대를 세우게 하옵소서. 다윗처럼 세상 살리고 흑암 이기는 현장의 망대를 가지고 가게 하옵소서. 어떤 어려움 속에서도 완전히 하나님이 준비해 놓으신 미래망대를 찾아 세우게 하옵소서. 오늘도 이 보좌의 시간표를 누리며 망대를 세우기로 결단하는 날이 되게 하옵소서. 하나님의 뜻을 분별하는 삶. 은혜 복음으로 하나님의 뜻을 이뤄가는 삶 속으로 부르신 하나님을 찬양합니다. 내 입장이 아닌 하나님의 입장에서 100% 믿음을 갖게 하옵소서. 부르심의 이유를 발견하고 예수 그리스도로 완전히 답이 난 망대로 서게 하시고 생을 걸고 결단하여 하나님이 일으키시는 전도운동의 주역되게 하옵소서. 이 시대를 본받지 않고 그리스도 안에 있는 나의 것, 나의 현장을 발견해 하나님의 선하시고 온전하시고 기쁘신 뜻을 분별하게 하옵소서. 그리스도의 몸된 교회를 온전케 하기 위해 주신 은사를 가지고 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하며 섬기고 그리스도 안에 나를 향한 하나님의 뜻을 분별하는 삶 속으로 들어가게 하옵소서. 선교 24-25 영원. 오직 선교의 이유를 알고 먼저 하나님의 망대를 세우고 각인 치유, 재창조, 미래 바꾸는 근원적인 힘, 각인 바꾸는 힘, 재창조의 힘을 누리게 하심을 감사드립니다. 매일 3집중, 3세팅, 3응답으로 힘을 얻게 하시고 매 시기도, 호흡, 운동 속에서 매 사건 속에서 답을 찾게 하옵소서. 하나님의 시간표인 보좌를 회복하고 하나님의 나라를 누리며 하나님 나라의 일을 감당케 하옵소서. 하나님이 예비하신 영원한 것을 회복하고 남기게 하옵소서. 그 오직을 누리는 한 명, 한 팀, 한 교회가 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서.
건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.